안녕하세요. 역사의 한 획을 그은 위대한 연설을 만나보는 이 연설 좋았더라의 박수빈입니다. 위대한 연설 하나가 사람의 마음을 움직이기도 하고 나라의 미래를 바꾸기도 하는데요. 오늘은 프랑스 정치 지형에 큰 변화를 가져온 인물의 연설을 살펴보겠습니다. 자, 함께 보시죠. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui, plus que jamais, besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné. L'audace de la liberté, l'exigence de l'égalité, la volonté de la fraternité. 2017년 프랑스 대선에서 신생정당 출신의 최연소 대통령이 탄생했습니다. 바로 프랑스 제5공화국의 8번째 대통령인 에마뉘엘 마크롱입니다. 2017년 프랑스 정치 지형에 큰 변화가 있었습니다. 그동안 주요 정당이었던 공화당과 사회당 후보가 1차 투표에서 탈락하고 2016년에 창당한 신생정당인 앙마르슈의 젊은 후보가 대통령으로 당선된 것입니다. 프랑스 대통령 선거에서는 1차 투표에서 50% 이상 득표하는 후보자가 없는 경우 결선 투표를 합니다. 2017년 4월 23일 1차 투표에서는 11명의 후보가 출마했는데 여기서 가장 많이 득표한 앙마르슈의 마크롱과 국민전선의 르펜 후보자가 결선 투표까지 가게 됐죠. 집권당인 사회당과 제1야당인 공화당 후보가 모두 탈락한 것입니다. 그리고 2차 투표에서 마크롱은 66.1%의 득표율로 대통령에 당선됩니다. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui, plus que jamais, besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné. L'audace de la liberté, l'exigence de l'égalité, la volonté de la fraternité. 2017년 5월 14일 프랑스 대통령 관저인 엘리자궁에서 취임식이 있었는데요. 새로운 대통령이 레드카펫을 걸은 뒤 현직 대통령과 악수를 하면서 취임식이 시작됩니다. 그리고 현직 대통령은 새로운 대통령에게 핵무기 발사 코드를 비밀리에 전달해 주는 것으로 실질적인 승계가 이루어집니다. 보통 이 과정은 10분 정도로 짧게 끝나지만 마크롱과 올랑드 대통령의 경우 1시간 정도 회담을 이어갔다고 하네요. 올랑드 대통령 시절 장관으로 재임했던 인연 때문이겠죠. 두 명의 대통령은 현관에서 헤어지는 것이 관례인데 이날 마크롱은 정치적 멘토였던 올랑드 대통령을 레드카펫 끝까지 배웅했다고 합니다. La première sera de rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie. Je vous rassure, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'elle se restaurait comme par magie le soir du 7 mai. Ce sera un travail long, exigeant, mais indispensable. 마크롱은 연설에서 무엇보다 중요한 것이 신뢰라고 말합니다. 국민들에게 신뢰받는 정부가 되겠다는 약속을 한 것인데요. 어느 사회든 구성원의 통합과 발전을 위해서 가장 중요한 것이 신뢰라는 생각이 듭니다. 국민이 정부를, 유권자가 정치를 신뢰할 수 있어야 하죠. 다시 말해서 정부가 그리고 정치가 국민들에게 신뢰를 심어줄 수 있어야 하는 것입니다. 프랑스 대통령의 임기는 5년이고 총선도 5년에 한 번 치러집니다. 대통령 선거가 있는 해에 총선도 치르게 되는 것이죠. 2017년 5월 대선 후 그해 6월에 총선이 치러졌는데 그 결과는 마크롱의 공화국 전진당이 하원 전체 577석 중 308석을 차지해서 절대 과반수를 넘겼습니다. 프랑스에서는 총선이 대통령 선거의 3차 투표인 셈이죠. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France et lui rendre son rang
dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure, à Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité, à François Mitterrand, qui accompagne la réconciliation du rêve français et du rêve européen, à Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des vote-en-guerre, à Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat, protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme. 마크롱은 취임연설에서 프랑스의 제5공화국 대통령들을 일일이 언급합니다. 샤를 드골에서부터 전임 대통령인 올랑드까지 그들이 임기 내 이룬 업적과 특징들에 대해서 하나하나 요약해서 표현했습니다. 새로 취임하는 대통령이 취임연설에서 이처럼 역대 대통령들의 발자취를 이야기하는 것은 프랑스의 역사와 대통령의 업적을 돌이켜보면서 자신 또한 영예로운 프랑스를 만들어가겠다는 약속을 하는 것으로 보입니다. 와, 이번 외국인 친구 모델이신가? 마이크 테스트 1, 2. 김정민이. 안녕하세요. 로빈 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 수민님 안녕하세요. 한국에 오신 지는 얼마나 되셨나요? 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 저는 프랑스 파리는 아니고 시골에서 무르근이라는 지역에서 왔습니다. 와인으로 유명한 지역이죠. 제가 이제 한국에 온 지 벌써 10년이 됐네요. 네, 지금 한국에서는 배우 활동을 하고 있습니다. 한국에서의 저희 활약도 많이 기대해 주세요. 프랑스의 선거제도가 굉장히 궁금한데 로빈이 생각하기에 프랑스 선거의 가장 큰 특징에는 어떤 것이 있을까요? 한국 분들은 가장 신기해하는 부분 하나 있는데 투표 방식이에요. 네, 투표 방식 같은 경우에는 일단 프랑스에서 아주 특별한 투표함을 사용합니다. 프랑스에서 사용하는 투표함을 투명하게 돼 있습니다. 네. 투표함이 투명하다고요? 헉, 너무 궁금한데요? 상징적으로 뭐 투명하다, 약간 좀 더 공정하게 만들고 싶어서 그런 의미도 있고요. 그리고 투표함을 투명해서 처음에 한 번도 넣지 않은 그런 사실을 알려드려야 되니까 사람들한테, 그래서 투명하게 투표함을 만들었습니다. 그 외에도 우리나라와는 다른 프랑스 선거만의 특징이 있을까요? 한국에서는 투표할 때 투표용지에 기표하다고 그런 얘기를 들었어요. 근데 우리나라에서는 절대 그렇게 하지 않아요. 예를 들어서 후보자가 5명이 나오면은 후보자별로 색이 다른 투표용지 5장이 나와요. 그래서 본인이 선택하고 싶은 사람의 종이를 골라서 땡땡에 넣었습니다. 알려드릴게요. 재미있는 투표 방식인데요. 후보자를 선택하는 투표용지를 봉투에 넣습니다. 와, 이것도 되게 신기하다. 투표용지를 봉투에 넣는다고요? 너무 신기한데? 네, 맞아요. 프랑스에서는 투표용지가 집으로 우편 배달되기도 하고요. 투표소에 배치되어 있기도 합니다. 그리고 투표소에 가면 봉투가 놓여 있는데요. 선거인이 투표용지와 함께 그 봉투를 가지고 기표소에 들어가 자신이 선택하는 후보자의 투표용지를 봉투에서 넣어서 투명 투표함에서 넣습니다.
투표소에 비치된 투표용지 중에 내가 선택한 후보자의 투표용지만 들고 간다면 내가 누구에게 투표한지 다 알게 되는 거 아닌가요? 네, 그래서 그곳에 있는 모든 후보자들의 투표 용지를 한 장씩 꼭 다 가지고 가야 됩니다. 기표소 안에서 그 중에 한 장을만 선택해서 봉투에 넣는 거죠. 그럼 나머지 투표용지는 어떻게 해요? 나머지 투표 용지는 뭐 어떻게 하든 자유예요. 예, 뭐 버릴 수도 되고 뭐 집에 가져서 뭐 그냥 뭐 포스터로도 만들어도 되고 상관없습니다. 예. 투표용지를 봉투에 넣은 다음 절차는 어떻게 돼요? 투표소에 비치된 봉투의 수는 그 지역에 등록된 선거인 수와 일치해야 됩니다. 그리고 선거인의 투표 용지를 넣는 봉투를 투표함에 넣기 전에 봉투를 한 개만 가지고 있다는 것을 투표 관리관이 확인할 수 있도록 보여줘야 하고 자신이 선거권이 있음을 증명한 후에 봉투를 투표함에 넣을 수 있습니다. 그럼 한 가지만 더. 프랑스 대통령 선거는 어떤지 한번 설명해 주세요. 프랑스 대통령의 임기는 5년이고요. 1회에 한해서 연임할 수 있습니다. 그리고 프랑스 모든 선거는 결선 투표제를 채택하고 있는데요. 대통령 선거도 마찬가지입니다. 그렇다면 선거가 한 번에 끝나지 않는다는 말씀인가요? 대통령은 유효 투표에 과반수를 획득해야 당선이 됩니다. 1차 투표소에 과반수를 획득한 후보자가 있으면 선거가 한 번에 끝나지만 없으면은 그걸로부터 14일째 되는 날에 2차 투표가 합니다. 1차 투표에서 상위를 차지한 후보자 2명을 대상으로 결선 투표를 하는 것입니다. 지금까지 프랑스 대통령들 중에 1차 투표에서 과반수를 차지해서 당선이 된 사람이 있었나요? 한 번도 없었습니다. 모두 결선 투표까지 치른 후에 당선이 되었습니다. 그러면 혹시 1차 투표에서는 2위를 했었다가 결선 투표에서 승리를 한 사람도 있었을까요? 에마뉴엘 마크롱 아니면 프랑스와 올랑드, 니콜라 사르코지, 작 시락 같은 최근의 대통령은 1차에서는 1위를 하고 2차에서도 당선이 되었는데요. 그 이전의 대통령들은 1차에서 2위를 하고 결선 투표에서는 승리해서 당선된 경우가 많았습니다. 또 궁금한 게 생겼어요. 프랑스 대통령 선거에서는 기호를 어떻게 정해요? 프랑스 대선에는 후보자마다 정해진 기호가 없습니다. 단순히 선거 벽보를 붙이는 순서를 정도만 정하는데요. 이 순서는 선거 때마다 후보자들은 한 자리에 모아 추첨을 해서 정합니다. 로빈 씨 덕분에 프랑스 선거 이야기 정말 재밌게 들었어요. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 수빈님 다음에 뵐게요. Pour toutes les personnes qui regardent, le vote est une des choses les plus fondamentales dans une démocratie, donc allez voter. 여러분, 이 연설 좋았더라는 오늘 여기까지입니다. 다음 시간에 또 봬요. 안녕.